أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما
تدخرون في بيوتكم وأنبئكم بما بما تأكلون تأكلون وما تدخرون وتدخرون في في بيوتكم بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في إن في ذلك ذلك لآية لآية لكم لكم إن كنتم كنتم مؤمنين. مؤمنين. Baik, barakallah. Silakan Pak Asriza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فيعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية. Anni dua harakat. Ya. أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا. Baik, tarik nafas. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Baik, barakallah. Bu Farida, silakan Bu.
Bu Farida ada? Type Pak Yuliadi dulu, silakan Pak Yuli. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Hanya H besar Pak Yuliadi, diulang coba. Ustaz. Fil mahdi wa kahlau. Baik. Ustaz. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Nah, قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Taib ikhfanya ditahan lagi. Idza qada amran fa inna. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ Anni akhluqu lakum minat tini. Minat tini kahayati at-tayr. Baru itu tayr. Baik. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله Wa uhyil mauta, tanya 2 harakat. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. Nah, jangan dipanjangkan uhyilnya. Uhyil mauta, langsung dimasukkan. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله Baik. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Baik, barakallah. Wafiq barakallahu Ustaz, jazakumullah khairan. Wa jazakallah khairan. Bu Farida ada? Ada.
Nah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladaw. Qalat rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha' idza qada amran fa innama Idza qada amran fa innama. Diulang. idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kun ditahan. Kun fayakun. Fa innama yaqulu. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatim mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayri fa'anfahu fihi fayakunu tayram biiznillah wa ubri. Diulang lagi dari ini, Bu. Fa'anfukhu. Apa dari situ? Fa'anfuhu fihi fayakunu tayram biiznillah wa ubri'ul akmaha wal absara wa uhyil mauta wal abrasa, bukan absara tapi abrasa. wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Baik, barakallah. Baik, jazakumullah khairan katsira. Kita keluarkan hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Wa kahlan wa apa itu? Idgham bi gunnah. Wa minas salihin. Wa minas apa itu? Lam sasiyah. Lam samsiyah. Baik. Wa minas salihin. Mat arif disukun. Arif disukun. Qalat rabbi anna apa? Gunnah. Anna yakunu li waladu Idgham Idgham bi bi gunnah. walam yamsasni apa itu? Lam yamsas. Lam qamariyah. Lam yamsas. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Syafawi. Walam yamsasni basharun qal. Apa itu? Ikhfa. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Mad wajib.
Idza qada amra apa? Mad jais. Nah, idza qada amran fa inna apa? Ikhfa Amran fa inna gunnah. Gunnah. Gunnah, Fa ya. innama yaqulu lahu Mad silah qasirah. Nah, kun fayakun. Kun fayakun. Ikhfa. Baik. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل Ikhfa. إنجيل Mad alif sukun. Arid. ورسولا إلى Izhar Ustaz. Ilham. ورسولا إلى بني Mad jais. طيب إسرائيل Mad wajib. طيب أني Gunnah. Gunnah. قد جئتكم بآية Ikhfa safawi. نعم إخفاء شفوي Safawi. بآية apa بآية Gunnah. 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 طيب من ربكم Idgham Mir- birabbikum. Gunnah. Gunnah. نعم أني أخلق لكم من الطين apa أخلق لكم Idgham mimi atau Mimi. Ikhfa. نعم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير Ikhfa. فأنفخ فيه فيكون طيرا Ikhlaf. بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما Ikhfa. Ikhlas. Ikhfa safawi. Ikhfa safawi. Ikhfa safawi. Safawi. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم Idgham bila gunnah. نعم إدغام بلا غنة إن في ذلك لآية لكم إن Ikhfa. Ikhfa. كنتم Idgham mimi. Idgham bigunnah. Nah, Idgham mimi. طيب إن كنتم مؤمنين Mad arid disukun. Sukun. Arid disukun. مد عريض للسكون طيب بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Baik, di ayat sebelumnya kita إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. Baik, tentang apa? Tentang akan lahirnya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Nah, yang mana Nabi Isa alaihi salam itu adalah dia tidak dilahirkan melalui hubungan pernikahan, ya, akan tetapi kemarin dia melalui melalui bikalimatin, ya, dengan suatu kalimat, ya, dengan suatu kalimat yang mana kalimat itu apa? Kun. Nah, kalimat kun. Kun. Ya.
Innallaha yubashshiruki bikalimatin. Bikalimatin maksudnya adalah kalimat kun fayakun. Ya, dalam ayat lain disebutkan inna matsala Isa indallah kamatsali Adam. Ya. Permisalan atau perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu seperti Nabi Adam, ya. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Ya. Yang mana Nabi Adam itu diciptakan dari apa? Dari tanah, ya. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kun jadi, fayakun maka jadi. Ya. Kun jadilah, fayakun maka jadi. Ya, jadilah Nabi Adam. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam dengan kalimat kun. Ya. Dengan kalimat kun fayakun, ya. Dengan kalimat apa namanya yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak melalui proses dalam penciptaannya, dalam apa namanya, tidak melalui proses apa namanya sebab akibat, seperti halnya apa namanya seorang anak diciptakan atau dilahirkan melalui hubungan pernikahan, ya. Nabi Isa tidak, ya, sehingga terpecahlah apa namanya ketika itu golongan ketika itu, ya. Ada yang mempercayai Nabi Isa sebagai nabi, ada yang menganggapnya sebagai anak Tuhan. Dikarenakan tidak punya bapak ini, ya. Baik. Ini sebagai apa namanya sebagai ujian sebetulnya, sebagai ujian bagi orang-orang ketika itu, ya. Apakah akan mengikuti apa yang diwahyukan kepada Nabi Isa atau mereka malah apa melenceng terhadap apa yang dibawa Nabi Isa alaihissalam. Baik. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, ya. Dan dia, maksudnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Yukallimun nasa, kalau dia terjemahannya, dan dia berbicara dengan manusia, ya, wa yukallimun nasa fil mahdi, sewaktu dalam buayan, ya, anak masih merah, ya, baru lahir, ya. Wa kahla, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, dan ketika sudah dewasa, ya. Wa minas salihin, dan dia, maksudnya Nabi Isa, termasuk di antara orang-orang yang saleh. Baik. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan wa yukallimun nasa, maksudnya adalah ay yad'u ila ibadatillahi wahdah la syarikalah fi hali sigharihi. Ya, fi hali sigharihi. Jadi yukallimun nas maksudnya adalah dia berbicara dengan manusia, pembicaraannya adalah apa? Mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ketika beliau dalam buayan, ya. Ketika beliau dalam buayan, ya, ketika masih digendong, ya. Dan memang, ya, salah satu mukjizat Nabi Isa adalah apa? Bisa berbicara ketika beliau baru lahir. Ya, itu salah satu mukjizat beliau. Nanti dalam surat Maryam lebih jelas lagi bahwasanya nanti disebutkan ketika dalam buayan itu Nabi Isa mengatakan qala inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah, ataniyal kitab, yang datang dengan kitab, membawa kitab, wa ja'alani nabiyya, dan menjadikanku sebagai nabi, ya. Itu apa namanya, itu adalah perkataan Nabi Isa ketika beliau dalam buayan, ya. Makanya itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian qalat, ya. Baik, tadi itu adalah sifat daripada Nabi Isa alaihissalam yang mana nanti akan berbicara kepada manusia, akan mengajak manusia ketika dalam buayan maupun
dalam dewasa. Maka Maryam ketika itu terheran. Qalat Rabbi, wahai Tuhanku, kata Maryam, anna yakunu li walad, bagaimana aku akan mendapatkan seorang anak, ya, walad, laki-laki, anak laki-laki. Walam yamsasni bashar, ya, bagaimana aku mempunyai anak sementara aku tidak tersentuh oleh belum tersentuh oleh siapa? Oleh bashar, oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala kadzzalikillahu yakhluqu ma yasha. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang dikehendakinya. Kalau Allah berkehendak menciptakan sesuatu yang di luar kemampuan manusia, Allah qadirun. Allah Maha mampu. Ya. Idza qada amra. Ya, maka di sini disebutkan apabila dia berkehendak. Idza qada amran, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki satu urusan, fa innama yaqulu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan atau berfirman kepadanya. Maksudnya akan mengatakan untuk urusan tersebut itu kun, jadilah. Fayakun, maka jadi. Ya. Kun fayakun, maka kun. Jadi bukan kun fayakun Pak ya, jadi firman Allah Subhanahu wa taala adalah kun. Nah, kun, jadilah. Fayakun, maka jadi, gitu. Ya, seperti itu. Kalimatnya adalah kalimat kun. Kalau Allah menyebutkan kun, maka fayakun, maka jadi. Maka sesuatu itu terjadi. Baik. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Ya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala, ya, yu'allimuhul kitab, mengajarkan kepada siapa? Nabi Isa alaihi salam Alkitab. Alkitab, ya, Alkitab kalau dalam penafsiran di Al-Qur'an terjemah itu adalah pelajaran menulis. Nah, maksudnya kitab itu adalah menulis, kitabah, ya, penulisan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Isa menulis. Wal hikmah, ya, dan hikmah. Wat Taurat wal Injil, dan Allah juga mengajari kepada Nabi Isa Taurat dan Injil, ya, tidak hanya Injil saja, tapi Taurat pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala atau diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Taurat itu turun kepada siapa? Nabi siapa? Musa. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Isa Taurat juga, Taurat dan Injil. Baik. Kemudian wa rasulan ila bani Israil, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengutus Nabi Isa sebagai Rasulan, sebagai utusan kepada siapa? Bani Israil, kepada Bani Israil. Nah, jadi jelas Nabi Isa alaihi salam itu tidak diutus untuk Untuk seluruh alam. Ya. Jadi kalau sekarang masih ada, itu salah sebenarnya. Ya. Kenapa salah? Dari mana salahnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian. Wa rasulan ila bani Israil. Bukan di luar Bani Israil. Nah, sekarang kan ajarannya itu, ya, yang mengaku sebagai ajaran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu sampai ke Indonesia, padahal bukan Bani Israil. Itu salah. Ya. Itu salah, ya, karena
Allah Subhanahu wa taala mengatakan rasulan ila bani Israil. Nabi Isa itu adalah seorang utusan yang diutus kepada Bani Israel. Bukan lil alamin, bukan untuk seluruh alam. Ya, bukan untuk seluruh alam. Ya, sebagaimana halnya dulu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diutus kepada apa? Kaum Babylon misalkan ya. Kaum Babilonia. Kemudian Nabi siapa? Nabi Hud kepada kaum Ad, Nabi Salih kepada kaum Samud, ya. Nabi Lut kepada ya kaumnya Nabi Lut. Nabi Syuaib kepada kaum Madian. Ya, seperti itu. Jadi nabi-nabi terdahulu, nabi dan utusan Allah ketika dulu itu diutus ya hanya untuk kaum-kaum saja. Makanya terkadang dalam satu zaman ada dua nabi atau bahkan mungkin lebih, wallahu alam. Tapi yang dalam disebutkan dalam Al-Qur'an itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberi kabar gembira oleh siapa? Oleh para malaikat ya, akan kedatangan seorang anak yang bernama siapa? Ishak ya. Maka maka para malaikat itu mengatakan sesungguhnya kami diutus kepada kaum mujrimin. Kami diutus kepada kaum yang mujrim, kaum yang berdosa. Siapa itu kaum yang berdosa? Kaumnya Nabi Lut. Ya, kaumnya Nabi Lut. Maka ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan qala inna fiha Luta. Janganlah kalian menghancurkan kampung itu atau kaum Nabi Lut itu karena di dalamnya ada Lut, ada Nabi Lut. Maka malaikat itu mengatakan qalu nahnu a'lamu bima fiha. Ya. Sungguh kami lebih tahu ya, sungguh kata para malaikat itu sungguh kami lebih tahu siapa yang ada atau orang-orang soleh yang ada di dalam kaumnya itu atau di kampungnya itu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dulu memang kepada suatu kaum ya, kaum seperti itu. Nah, berbeda dengan Nabi kita alaihi salam, Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali apa? Rahmat bagi seluruh alam. Ya, seluruh alam, tidak hanya kaum muslimin saja tetapi semua ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, untuk sekalian alam. Nah, ini juga menjadi catatan bahwasanya Nabi Isa itu hanya diutus kepada Bani Israel. Taib. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Dan sungguh aku telah datang dengan suatu ayat atau dengan suatu tanda atau mukjizat, bi ayatin dengan suatu mukjizat atau tanda mir rabbikum ya, dari Tuhan kalian. Maksudnya ini Nabi Isa sedang berdakwah kepada kaumnya ya. Berdakwah kepada kaumnya bahwasanya dia adalah seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin ya. Aku telah datang kepada kamu, maksudnya kepada kaumnya dengan sebuah tanda atau mukjizat bi ayatin mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Apa itu? Anni akhluqu lakum minat tin, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah. Ya. Akhluqu lakum minat tini kahai'atit thair, ya, dari tanah berbentuk seperti burung. Ya. Lalu aku meniupkannya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Jadi di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam ya, yaitu beliau bisa menghidupkan orang yang mati. Ya, bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Ingat, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau bisa membuat sesuatu dari tanah ya, yang semisal burung, lalu beliau tiup ya. Lalu beliau tiup,
tiupkan kepadanya, ya, anni akhluqu lakum minat tin kahayati thair fa anfukhu, maka aku tiup fihi kepadanya, fayakunu thairan biidznillah, maka jadilah dia burung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa, ya. Dan aku menyembuhkan orang yang buta, ya. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa, ya. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta, ya. Wa ubri'ul akmaha wal abras, akmah wal abras, ya. Al akmah itu apa namanya, yang a'ma, yang dia apa namanya, buta dari, memang buta dari lahir, ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam kalau menyentuh, ya, dengan izin Allah, maka sembuh orang yang buta tadi, ya, dapat apa, melihat kembali. Begitu juga wal abros, dengan dan orang yang apa, kena penyakit kusta. Orang penyakit kusta dahulu itu selalu di apa, di marginalkan, ditinggalkan oleh kaumnya, maka dengan izin Allah beliau bisa menyembuhkan itu. Bahkan yang lebih hebat lagi apa? Wa uhyil mauta biidznillah, dan aku pun apa? Apa? Uhyil mauta, menghidupkan orang yang mati. Biiznillah, dengan izin Allah, ya. Dengan izin Allah. Itu diantara mukjizat-mukjizat daripada Nabi Isa alaihissalam, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada suatu kaum itu tergantung keadaan kaumnya. Seperti Nabi Isa, karena merebaknya apa? Para penyihir, maka Allah memberikan mukjizat yang semisalnya. Ketika Nabi Isa, pengobatan itu sangat apa? Istilahnya pengobatan ketika itu sedang maju-majunya, ya. Pengobatan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mukjizat, ya, mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya apa? Para dokter ketika itu di hadapan Nabi Isa alaihissalam tidak ada apa-apanya, ya, tidak ada apa-apanya, ya, karena mereka membanggakan, ya, membanggakan dengan apa, ilmu kedokterannya dan sebagainya, maka Nabi Isa datang dengan bisa menghidupkan orang yang mati bahkan, ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Wa unabbi'ukum bima ta'kulun, ya, dan aku dapat mengabarkan kepada kalian, ya, dan aku dapat memberitahukan kepada kamu, kepada kalian, apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan hebatnya Nabi Isa alaihissalam, beliau mengetahui apa yang akan dimakan seseorang dan apa yang akan disimpan seseorang dalam rumahnya. Itu dengan izin Allah, ya. Dengan izin Allah, Nabi Isa alaihissalam dapat apa? Dapat memberitahukan kepada mereka apa yang akan mereka makan dan apa yang akan mereka apa, simpan di rumah mereka. Itu adalah bagian daripada mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Baik. Inna fi dzalika laayatan lakum. Sesungguhnya, ya, pada hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, ya, laayatan. Inna fi dzalika laayatan lakum, ya. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah lakum, bagi kalian, ya, bagi kaumnya Nabi Musa, begitu juga kepada kita, ya. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar termasuk orang-orang yang apa? Yang beriman. Nah, baik, barakallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menambah keimanan kita. Amin, amin. Ya, menambah keimanan kita. Hal-hal yang diceritakan dalam Al-Quran ini bukan hanya sekedar apa, bukan sekedar legenda atau cerita-cerita apa yang tidak ada faidah dan sebagainya, ya.
Misalkan kalau dulu kita cerita-cerita si kancil, bukan kayak gitu ya. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ya tentang kisah-kisah atau tentang cerita-cerita dalam Al-Qur'an ya. Qasasul Qur'an itu maka haditsan yuftara. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Maka haditsan yuftara, dan sungguh cerita-cerita dalam Al-Qur'an itu bukanlah haditsan yuftara, bukan suatu apa namanya cerita yang diada-adakan, bukan cerita yang apa namanya dibuat-buat, walakin tasdiqa ya, tetapi itu adalah untuk apa, tasdiqal ladzi baina yadayhi ya, untuk membenarkan kitab-kitab yang membenarkan apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW dari kitabnya itu ya, dari Al-Qur'an ya. Jadi disebutkan demikian dalam Al-Qur'an itu untuk menguatkan sesungguhnya ya. Intinya adalah bahwasanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu ya. Maha mampu terhadap segala sesuatu. Kalau Allah berkehendak, Allah dapat menjadikan sesuatu tanpa sebab ya, sebagaimana halnya Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana halnya Nabi Adam alaihissalam ya. Kalau Allah berkehendak, maka sungguh kehendak Allah akan terjadi ya, seperti itu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Kita cukupkan demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Semuanya ya.